ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। CBL 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ, ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। कुछ औखे शब्दों के अर्थ पिछली बार PCS एग्जीक्यूटिव में भी आ गए। औखे शब्दों के अर्थ ਜਿਹੜੇ कभी बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, तो इस करके कुछ ना कुछ जो औखे शब्दों के अर्थ होंगे उन्होंने देखा जरूर करो। ਅੱਜ देखो की है, हेठ लिखे अणडिठे पहरे ਨੂੰ पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनो। तो विकल्प की है ऑप्शन 4 आएंगे क्वेश्चन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ठीक करोगे, सही कर दोगे। भाई गुरदास जी की शख्सियत, हुण पिछले पेपर देखोगे शख्सियत जिहड़ा शब्द है वह ऑप्शन च आया है 1 नंबर का। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, एड़ा और तत्ता, शख्सियत। तो यह है हुण ऑप्शंस दे विच इन्हां ने 4 अलग अलग तरह के दे दिते। एक ही है देखो जरा, शख्सियत, शख्सियत। हुण इत्थे भी देखो सस्से दे पैर च बिंदी है पर खखे दे पैर च बिंदी नहीं है। जे नहीं है तो फिर वह शख्सियत गलत है। साडा शख्सियत सस्से दे पैर च बिंदी, खखे दे पैर च बिंदी, सस्से दे पैर च बिंदी, एड़ा तत्ता। PCS का पिछला पेपर खोलोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ शख्सियत कुरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ है कि इन्हां ਵਿੱਚੋਂ शुद्ध ਕਿਹੜਾ है। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ शुद्ध अशुद्ध भी करने हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੀ ਡੂੰਘਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਗੀ ਸੀ। ਉੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਸਨ। आप कुदरत ते ओदे विस्माद विच झूमदे गुरु दे निकटवर्ती श्रद्धालु विद्वान कवि सन। अपनी कविता सुत्ते सिद्धि सिफत सलाह अते गुणा दा वर्णन करन वाली ते रसदायक सी। मतलब किसी भी माहौल दे विच जदों वो कविता लिखदे तां ओह बड़ी रस वाली हुंदी सी। सतगुरु जी आप समय समय सिर इन्हां दी कविता सुणदे, टिक्का टिप्पणी करते अते होर उचाइयां दी रंगत दिंदे। टिक्का टिप्पणी की है, असी गलतियां भी करते हाँ, क्योंकि आदमी अपने आप विच परफेक्ट नहीं है। असी औगणां दे भरे हुए हाँ, सिर्फ परमात्मा है जिहड़ा कि साडियां गलतियां भी कढदा है। तो इत्थे भी की है, टिक्का टिप्पणी करते अते होर उचाइयां दी रंगत दिंदे। सतगुरु जी ने भाई साहब नूं पूर्ण कलाकार बनाउण दी बख्शिश कीती, कई वर दिते, इनाम बख्शे, उत्साह दिता अते वड्डियाइयां आप दे वड्याया मतलब उन्हां दी प्रशंसा कीती ते आप दी कविता नूं सतगुरु नूं गुरबाणी दी कुंजी होण दा वर बख्शिया। हुण देखो कितना वड्डा है। गुरु जी ने आप उन्होंने जो वो लिखते सन उन्होंने गुरबाणी की कुंजी कहा कि जो भी तुसी लिखते हो वो बहुत उत्तम है, उत्तम विचार लिखे होंगे हैं। तब फिर की है, जे हेठ लिखे अणडिठे पहरे नूं सिरलेख आ जाता है तो साडा सिरलेख की होंदा है? जिस दे भी शख्सियत जिहड़ी भी परसनैलिटी दे अकॉर्डिंग टू लिखिया होंदा पैरा तो साडा टाइटल भी उही होंदा है, साडा सिरलेख भी उही है। हुण असीं इहदे प्रश्न देखते हैं कि इहदे की हैं। भाई गुरदास दी अंतर आत्मे कौन वसदा सी? कहंदा उन्हां दे अंदर कौन सी? परमात्मा दा हमेशा सिमरन करदे सन। और अंतर आत्मे कौन से? सतगुरु आप से, गुरसिख से, विद्वान से, श्रद्धालु से नहीं, परमात्मा उन्हां दे अंदर वसदा सी और जो वो लिखदे सी उसदे हुक्म दे नाल ही लिखदे सन।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਕੁੰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲਿਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲਿਓ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਸੀ, ਉੱਗੀ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਗੇ ਸਨ, ਉੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉੱਗੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਲੇਖ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਟਾਈਟਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੈਸ਼ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਮੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਤਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਤਾਦੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲਾਕ ਉਸਤਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੈਂ ਟੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ? ਘਰ ਭਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਬੰਨਣਾ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਚੁਣੋ। ਰੰਗਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸੁਸਤੀ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਰੌਣਕ ਲਾਉਣਾ, ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੇ। ਹੇਠਲੇ ਕੇ ਅਰਥ ਲਈ ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਣਾ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਵਿਗ ਖੋਲਣੀ, ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਵਿਸ ਘੋਲਣੀ ਜ਼ਹਿਰ।
ਵਿਸ ਘੋਲਣੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠਲੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਲੱਖ ਤੇ ਮੋਏ ਦਾ ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 10 ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ, 1.25 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ, 1.25 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? 1.25 ਲੱਖ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਪਰ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਖਾਣ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਅਖਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਾਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਾ ਨੌਮਣ ਤੇਲ ਹੋਏ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ। ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤਰ, ਚਲਾਕੀ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਔਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਵੀ ਲੋ। ਡੱਡਾਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਢੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਡੱਡਾਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਢੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹਨ ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਡੱਡਾਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਥਾ ਰਾਜਾ ਤੱਥਾ ਪਰਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਪਰ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਡੱਡਾਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਢੇਰੀ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪੀ ਅਖਾਣ ਚੁਣੋ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ 7 ਵੀ ਹੀ 100। ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਵੀ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਖਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖੜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਇਹੀ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਖੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਥੋ ਕੋੜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌੜੀਆਂ। ਦਾਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂਗੀ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਆਰ ਸੌਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ। ਦਾਖੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਖੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਥੂ ਕੋੜੀ, ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਖਾਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖੜਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ 7 ਵੀ 100। ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ। ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਮੁੜ ਵੋਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਕੱਜੇ।
ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਮੁੜ ਵੋਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਕੱਜੇ, ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਰਸੋਈ। ਆਕੜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਆਕੜ ਕਿੰਨੀ, ਚੁਬਾਰੇ ਰਸੋਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਮੁੜ ਵੋਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਕੱਜੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਈ ਗਾਂ ਡੈਸ਼ ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਦਾ, ਕੰਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਕਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਈ ਗਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੱਛੇ ਤੇ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਛਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਵੱਛਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਈ ਗਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੱਛੇ ਤੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਆਨੀ ਚੁਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 45 ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਨੀਆਂ ਚੁਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਆਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਆਨੀ, ਦੁਆਨੀਆਂ, ਦੋ ਦੁਆਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ, ਔਰ ਚੁਆਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੁਆਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 8 ਆਨੇ, ਅਠਿਆਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 50 ਪੈਸੇ, ਔਰ 2 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, 16 ਆਨੇ, 1 ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਤੋਲ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, 8 ਰਤੀਆਂ 1 ਮਾਸਾ 0960 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। 12 ਮਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, 1 ਤੋਲਾ, 4 ਛਟਾਂਗ 1 ਪਾਈਆ, 4 ਪਾਈਏ 1 ਸੇਰ, 5 ਸੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਸੇਰੀ, 40 ਸੇਰ 1 ਮਣ, 12 ਤੋਂ 18 ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 1 ਮਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਤੋਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 5 ਸੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 5 ਸੇਰ ਪੰਸੇਰੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਮਰਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ 18 ਮਰਲੇ ਦਾ 1 ਕਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਜਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਮਰਲੇ ਦਾ 1 ਕਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 8 ਕਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ। 1 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਨਾਲ ਹਨ। ਬਿੱਗਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਗਾ ਤੇ ਵਿਸਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 20 ਵਿਸਵੇ 1 ਬਿੱਗਾ। ਰੇਖੀ ਮਾਪ, ਰੇਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਪ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਾਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਸੂਤ 1 ਇੰਚ, ਉਹ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਉਹ 8 ਸੂਤ 1 ਇੰਚ, ਔਰ 12 ਇੰਚ ਦਾ 1 ਫੁੱਟ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਹਨ। 1 ਫੁੱਟ 'ਚ 12 ਇੰਚ, ਔਰ 1 ਗੱਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 3 ਫੁੱਟ। ਗੱਜ ਦੇਖੋ, ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ 1 ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 220 ਗੱਜ 1 ਫਰਲਾਂਗ, ਔਰ 6 ਫਰਲਾਂਗ ਕੀ ਹੈ, 1 ਮੀਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ 6 ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, 2 ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ 6 ਫਰਲਾਂਗ 1 ਮੀਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 6 ਫਰਲਾਂਗ
ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਮ, ਬੇਰਾਗੀ ਜਟਾਧਾਰੀ ਸਾਧੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੰਗਮ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਰਾਗੀ ਜਟਾਧਾਰੀ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੰਗਮ ਜੋਗੀ। ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ, ਹਾਕੀ ਵਰਗੀ ਖੇਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਡੀ, ਹਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਿੱਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੱਦੋਂ ਫਲੋਰਿਆਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਲੀਰਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਵਾਂ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਕੀ ਸੀ? ਖਿੱਦੋਂ ਫਲੋਰਿਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਖਿੱਦੋਂ ਖੁੰਡੀ ਹਾਕੀ ਵਰਗੀ ਗੇਮ। ਹੈਰਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁੱਸੜ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੱਸੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੱਸੜ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ, ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਏਸੀ ਲਗਾ ਲਏ, ਹੁੱਸੜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਹੁੱਸੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੁੱਸੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੱਸੜ। ਸੰਗਰਾਂਦ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਰਾਂਦ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ। ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਸਭ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।